press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो चिल्ड्रन, आज हम हिंदी कक्षा 6 के जो 17 पाठ है सास सास में बास, इस पाठ को आज हम सीखेंगे। इस पाठ के जो लेखक एलेक्स एम जॉर्ज है, लेकिन इसको हिंदी में शशि सबलोक जी ने अनुवाद किए हैं, ट्रांसलेट किए। समझ में आए ना? जो आपको दिए हुए ये जो पाठ है जो बास के ऊपर है, यानी बास से कैसे कैसे चीजों को बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, इसके बारे में आपको दिए हैं। बास का मतलब क्या है? बास का मतलब जो बैम्बू। बास का मतलब क्या है? बास यानी बैम्बू। सास का मतलब क्या है? सास यानी ब्रीथ। यहाँ जो देखिए सास सास में बास का मतलब क्या होता है? ऐसे कि देखिए बच्चों, हम सभी ने जो 2 या 3 दिन के लिए जो पानी या आहार हमें नहीं मिले तो भी हम जी सकते हैं, लेकिन सांस के बिना हम कभी भी नहीं जी सकते हैं। सांस का मतलब क्या है? ಬ್ರೀತ್। ಉಸಿರಾಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ, है ना? क्यों सांस को यहाँ जो ಬಾಸ್ ಸಾಸ್ में ಬಾಸ್ का मतलब क्या है? ಉಸಿರು ಉಸಿರಲ್ಲಿನೂ बिदिरु ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ, बैम्बू ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ। इसका मतलब है जो भारत में कुछ ऐसे जगह है, कुछ जगहों पर, कुछ भारत के भागों पर जो बांस को उगा जाते हैं और वहां के लोग बांस से बनाए हुए चीजों से ही, ऐसे जो चीजों को बेचकर ही अपने जीवन को बिता रहे हैं। ये बांस ही उनके लिए जो पेट भरते हैं। इसका मतलब क्या है? जो बांस से बनाई हुई चीजों को बनाकर उन्हें बेचकर उनसे आए हुए पैसों से, उससे आए हुए पैसों से वहां के लोग अपने जीवन को बिता रहे हैं। इसलिए वहां के लोगों के लिए बांस ही सास है। जैसे जो हमारे किसान को जो खेती बाड़ी करना और उनके जो उगे हुए जो फसल ही जो हमारे किसान के जो सास होती है ना? उसी तरह भारत के कुछ भागों पर सिर्फ बांस को ही उगते हैं, इसलिए वहां के लोगों को बांस सास है। ಉಸಿರು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ರೈತನಿಗೆ ತಾನು ಬೆಳೆದಂತ ಬೆಳೆಯೇ ಉಸಿರಿದ್ದಾಗೋ, ಅದೇ ತರ ಭಾರತದ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಬೋ ಅಂದ್ರೆ ಬಿದಿರನ್ನ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಅವರು ಬಿದಿರು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬಿದಿರಿನಿಂದಾನೇ ತುಂಬಾನೇ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾನೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ, ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಬರೋ ಹಣದಿಂದ। ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಿದಿರೆ ಏನ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಉಸಿರಿದ್ದಾಗೆ। अर्थ आयता? अब हम चलते हैं जो बांस के बारे में, इस पाठ को बांस के जो उपयोगिता के बारे में इस पाठ में आपको दिए हैं। जो इसके पहले हम यहाँ जो कुछ दिए हैं बांस के बारे में, बांस से मेरा रिश्ता, यानी जो लेखक के रिश्ता यहाँ बोल रहे हैं बांस का। यहाँ जो 119 पेज नंबर, यहाँ देखिए, यहाँ जो कुछ पैसेज दिए हैं इसमें बांस से मेरा रिश्ता, जो बांस का यह जुटमुट मुझे अमीर बना देता है, इससे मैं अपना घर बना सकता हूँ। बांस के बर्तन औजार इस्तेमाल करता हूँ, सूखे बांस को मैं ईंधन की तरह इस्तेमाल करता हूँ। देखिए यह बांस का यहाँ जुरुमुट, जुरुमुट का मतलब क्या है? श्रबरी। श्रबरी का मतलब क्या है? जड़े। इसका मतलब है जो ಅದು ಒಂದು ಶ್ರಬ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಏನು ಬಾಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದು ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮರ, ಅದು ಬ್ಯಾಂಬೂ ಟ್ರೀ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದು अमीर बना देता है, मुझे अमीर बना देता है। यहाँ बोल रहे हैं जो लेखक क्या बोलते हैं कि बांस का ये जो ट्री है ये मुझे अमीर बना देता है, यानी रिच बना देता है, ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ। ಹೇಗೆ? इससे मैं अपना घर बना सकता हूँ। देखिए बांस से यहाँ हम घर भी बना सकते हैं और बांस के बर्तन और औजार इस्तेमाल करता हूँ। बांस के
बर्तन और औजार, बर्तन यानी पात्रेಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. औजार का मतलब क्या है, इंस्ट्रूमेंट. इससे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी करते हैं, बनाते हैं. और इस्तेमाल करता हूँ का मतलब क्या है, उपयोग करता हूँ, यूज करता हूँ. सूखे बांस को मैं ईंधन की तरह इस्तेमाल करता हूँ. सूखे बांस ಅಂದ್ರೆ ಒಣಗಿರೋ ಬ್ಯಾಂಬೋನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಧನದ ತರ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. बांस का कोयला जलाता हूँ. कोयला का मतलब क्या है, फ्यूल. कोयला का मतलब क्या है, फ्यूल. यानी जो फ्यूल का बांस से जो फ्यूल भी बांस का फ्यूल भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, उपयोग करता हूँ. और जो बांस का आचार खाता हूँ, आचार ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, पिकल्स, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ. बांस के पालने में मेरा बचपन गुजरा. बांस के पालने में ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿದಿರನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದ್ರಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಜೀವನ ನನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಕಳೆದೋಯ್ತು. पत्नी भी तो मैंने बांस की टोकरी के जरिए पाई और फिर अंत में बांस पर ही लिटाकर मुझे मरघट ले जाएगा. मरघट का मतलब क्या है, श्मशान, शमशान या स्मशान हम बोलते हैं. इसका मतलब क्या है, जो मैं बचपन से ही बांस के साथ ही खेलते बढ़ते आया हूँ. और बांस से मैं घर भी बना सकता हूँ, बांस से मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बना सकता हूँ, और बांस से बर्तन भी बना सकता हूँ. अगर सूखे बांस है तो वो भी जो यूजलेस नहीं है, ये तो डस्ट नहीं है, डस्टबिन में नहीं न जाती है सूखे बांस. ये कैसे उपयोग आती है, ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में मैं उपयोग करता हूँ बांस को. और जो मेरे पत्नी भी जो टोकरी यानी बांस से बनाई हुई टोकरी से ही यहाँ पत्नी के साथ पहले पहले शादी के पहले रिश्ता होकर फिर शादी हो गई. और जब मैं मरता हूँ, मुझे एक जो सास से बने हुए जो यानी जो बांस से बने हुए जरिए पाई और बांस पर ही लिटाकर मुझे ले जाते हैं. बांस पर ही लिटाकर का मतलब क्या है, बांस के जो ಈ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಇದು ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ವಾ, ಹೌದಲ್ವಾ, ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಹೆಣಿತಾರೆ, ಒಂದು ಬೆಡ್ ಟೈಪು. ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಏನ್ರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಬೂ ಇಂದಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ನನ್ನ ಹೆಣವನ್ನು ಸಹಿತ ಈ ಬಿದಿರಿನ ಮೇಲೆನೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಿದಿರಿನ ಆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆನೆ ನನ್ನನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. मरघट का मतलब क्या है, स्मशान को ले जाते हैं. ऐसे मेरे जो बचपन से यानी मेरे आफ्टर बाय बर्थ, मेरे जन्म से लेकर मृत्यु तक मेरे साथ बांस है. इसलिए यहाँ लेखक जी क्या बोले हैं कि जो शीर्षक का नाम क्या दिए हैं, सांस सांस में बांस. अर्थ आयता. अब हम जाते हैं, देखिए जो सांस सांस में बांस. एक जादूगर थे चंकी, एक जादूगर थे जो चंग की चंगला नबा. यहाँ ये जादूगर का नाम है, चंग की चंगल नबा, चंग की चंगल नबा. देखिए वो जो जादूगर का नाम है. अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए. करतब का मतलब क्या है, ತುಂಬಾನೇ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಜಾದುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾನೆ. जो जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे. देखिए इस पैराग्राफ में क्या दिए है कि जो एक जादूगर था, इसका मतलब क्या है, जो बैम्बू का यानी जो बांस से कैसे जो कुछ चीजें बनाते हैं और इसका जो आरंभ कैसे होती है, इसके बारे में एक छोटी सी कहानी दी है. ये सच है या झूठ है हमें भी पता नहीं, लेकिन ये जो बोल रहे हैं कहते हैं कि ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿದಿರಿಂದ ಹೇಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆ. ಜಾದೂಗರ್ ಥಾ, ಉನ್ಕಾ ನಾಮ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಚಂಗಕಿ ಚಂಗಲ್ ನಬಾ. ಒಬ್ಬ ಜಾದೂಗಾರ ಇದ್ದ, ಚಂಗಕಿ ಚಂಗಲ್ ನಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಹೆಸರು. ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಜಾದುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನಂತೆ ಅವನು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಕೈ ಚಳಕಗಳು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿ ತುಂಬಾನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಜಾದುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನಂತೆ.
जब मरने हुए इसका मतलब क्या है? इस जादूगर का जो मरण समीप आया तो, मरने के जो टाइम समीप आए तो, या मरते वक्त ये जो जादूगर है ಅವನು ಸಾಯೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ लोगों को बताता है कि अगर मैं मर गया तो, या मेरे मरने के बाद छठे दिन मुझे दफनाए का मतलब क्या है? मಣ್ಣು ಮಾಡೋದು. ನನ್ನನ್ನ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದ छठे दिन का मतलब क्या है? 6 ದಿನಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ನನ್ನ ಸಮಾಧಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಕಬ್ರ್ का मतलब क्या है? समाधि को खोद कर ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ಅಗ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ आपको कुछ खास मिलेगी, आपको कुछ स्पेशल उस जो खब्र में, मेरी खब्र में आपको मिलेगी. ऐसे यहाँ वो जो जादूगर बोल के ಮರ್ತಾ ಹೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ತೀರ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತೀರ್ಕೊಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ 6 ದಿನಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಏನ್ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಆ ಸಮಾಧಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಅಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಐಟಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಏನೋ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಏನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಕೊಳ್ತಾನಂತೆ. कहा जाता है कि मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन. देखिए, कहा जाता है कि मौत के छठे दिन, जो लोगों को बोल के ही वो मरता है, और लोग उसी तरह जो छठे दिन, ये जो जादूगर के मरने के छठे दिन वहां उनके जो कब्र के पास जाते हैं, यानी समाधि के पास जाते हैं, जाकर वहां समाधि को या कब्र को खोल कर देखते हैं तो वहां क्या मिलते हैं उन्हें? जो टोकरिया, बांस की टोकरिया का मतलब क्या है? ಪುಟ್ಟಿಗಳು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ? ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. वो भी किससे बना हुआ? बांस से बना हुआ, बैम्बू से बना हुआ, मेड अप फ्रॉम बैम्बू. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಇಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಂತೆ. ಅದೇ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಕುಚ್ ನಯಾಸ ಮಿಲೇಗ, ಏನೋ ನಿಮಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಲ್ಲಿ? ಬ್ಯಾಂಬೂ ಇಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟೋಕ್ರಿಯಾ ಮಿಲ್ತೆ ಹೇ. और सारे डिजाइन लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी जो नकल की और फिर नए डिजाइन भी बनाए. लोगों ने उन्हें देखा, यानी ऐसे जो टोकरियों को पहले जो लोगों ने देखते हैं और उसी तरह जो बैम्बू से दूसरे टोकरियों को बनाना सीखते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते उन्हीं डिजाइन्स को कुछ फॉरवर्ड बनाते हैं. इसका मतलब क्या है? नए नए अन्य डिजाइन भी वो सीखते हैं. अन्य तरीके से नए नए डिजाइन बनाना वो भी वो सीखते हैं लोग. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದಾಗ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಇಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟೋಕ್ರಿಯಾ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಕ್ರಿಯಾ ಮಿಲ್ತೆ ಹೇ. ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ತರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಲಿತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಲಿತು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಲಿತಾರೆ ಕೂಡ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬಹುದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ऐसे जो बांस से कुछ चीजों को बनाना आरंभ होती है. समझ में आई ना? इसके आगे बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है. बहुतायत का मतलब क्या है? यहाँ जो बहुत अधिक मात्रा में, बहुतायत का मतलब क्या है? बहुत अधिक मात्रा में. ये जो बांस है ये बहुत ही अधिक मात्रा में होती है. इसका मतलब भारत के विभिन्न हिस्सों में मतलब क्या है? बहुत ही जो भागों में, यह कुछ भागों में, भारत के कुछ भागों में बांस को बहुत ही अधिक मात्रा में जो होता है, बहुत ही अधिक मात्रा में हमें मिलते हैं. भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सातों राज्यों में बांस बहुत उगता है. देखिए, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी का मतलब क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न. भारत के जो नॉर्थ ईस्टर्न जो जगहों पे, वहां के क्षेत्र में जो सातों राज्य है. कितने राज्य है? 7. भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 7 राज्य है.
नॉर्थ ईस्टर्न में 7 स्टेट्स है और वहाँ बहुत क्या उगते हैं बांस ही उगते हैं ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಬುಗಳನ್ನೇ ಬೆಳಿತಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿದಿರನ್ನ ಬೆಳಿತಾರೆ उगना का मतलब क्या है ಬೆಳೆಯೋದು ग्रोइंग इसलिए वहाँ बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है इसलिए वहाँ यानी वहाँ के जो लोग हैं वो बांस ही उगते हैं इसलिए वहाँ के लोग को भी लोग बांस से बहुत ही चीजों को बनाते हैं है ना ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಏನ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಧಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ ಆ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಜೋಳ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾವ ಈ ಬರ್ಮಾ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರಿ क्षेत्रों में जो बांसों को उगा रहे हैं तो जो वहाँ के लोग बांस से जो बहुत ही जुड़े रहते हैं और बांस से बहुत ही जो सामानों को चीजों को बनाना सीखे रहते हैं समझ में आई ना इसलिए बनाने का चलन भी खूब है बनाने का चलन का मतलब क्या है ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಸಹಿತ ಈ ಬಿದಿರಿನಿಂದ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ जो सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत अर्थ है सभी समुदायों के यानी जो उत्तरी जो भारत के जो नॉर्थन ईस्ट में यानी उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में वहाँ जो रहने वाले 7 स्टेट में रहने वाले अलग अलग जातियों के अलग अलग धर्म के जो लोग वहाँ रहते हैं अन्य स्टेट्स पे यानी अन्य राज्यों पर वहाँ के जो सभी समुदायों के जो लोगों के भरण पोषण का मतलब क्या है उनके जो जीवन का जो जीवनोपाय यानी कि जीवन का एक काम है ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಈ ಬಿದಿರಿನಿಂದ ಮಾಡಿರೋ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮಾರಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ बांस ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ भरण पोषण का जो काम कर रहा है इसका बहुत ही मुख्य पात्र है ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದೇ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಏನು ಬಿದಿರಿನಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಕೆಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಅವಾಗ ಇವರಿಗೆ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಹಣದಿಂದಾನೇ ಇವ್ರ ಜೀವನ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದನ್ನೇ ಏನೇ ಹೇಳಿದರೆ भरण पोषण में इसमें जो बहुत मुख्य पात्र निभाती है जो बहुत हाथ है यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्व राज्य नागालैंड की बात करेंगे देखिए हम खास तौर पर यानी जो स्पेशली हम कहाँ के बात करेंगे उत्तरी पूर्व के भाग के जो नागालैंड ಕೇಳಿದಿರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ वहाँ के बारे में अब हम बोलते हैं जो यहाँ नागालैंड के निवासियों में बांस की चीजें बनाने का खूब प्रचलन है यानी यहाँ के जो नागालैंड के निवासी मतलब क्या है वहाँ जो रहने वाले जो नाग प्रजाएं वहाँ जो रहने वाले जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं वो 70% या 90% वहाँ के लोग क्या करते हैं बांस से बहुत ही चीजों को बनाते हैं वो भी प्रचलित है प्रचलनेली ಇದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ जो इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीजें बनानी शुरू की बांस की चीजें तभी से बन रही है आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीजें बनाना शुरू कर दिए इसका मतलब क्या है इंसान ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ನೋ ಕಲಾತ್ಮಕ ಚೀಜೆ ಯಾನಿ ತುಂಬಾನೇ ಕಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವು ಅವಾಗ್ಲಿಂದಾನೇ ಈ ಬಿದಿರಿನ ಉಪಯೋಗವು ಸಹಿತ ತಿಳಿತಾ ಹೋಯ್ತು ಅದರಿಂದನೂ ಸಹಿತ ತುಂಬಾನೇ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ತುಂಬಾನೇ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಶೋ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸಹಿತ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರು इसमें
वो भी जो जमाने के साथ साथ इसमें भी बहुत ही जो बदलाव आए हैं. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಡೇಸು ಇಯರ್ಸು ಹೇಗೆ ಕಾಲ ಉರುಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೇನೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಆರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬ್ಯಾಂಬೂ ಇಂದನೂ ಸಹಿತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಲೆ. ಮೊದಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪುಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ರು, ಮನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಬರ್ತಾ 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 ಏನಾಯ್ತು, ಇದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೇನ್ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಏನ್ ಐಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನು ಬಂದ್ರು. कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जो जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था. देखिए, जो कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता यानी बांस को काट के जो कैसे जो टोकरियों को बनाना शुरू करते हैं, कैसे एक जो शुरू होती है इसके बारे में, जो बांस से उपयोग करना, बांस को कैसे उपयोग करना, ये जो हमारे जो लोगों को कैसे मालूम होता है, यह शायद बता रहे हैं. ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ. ಹೇಗ್ ಶುರುವಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, इंसान भोजन इकट्ठा करता था. भोजन इकट्ठा करना यानी इंसान है तो इंसान को खाने के लिए कुछ चाहिए, वो खाने के लिए कुछ पकाता है, और जो पकाने वाले आइटम्स को रखने के लिए यहाँ जो बांस का उपयोग करना शुरू करते हैं ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಮನುಷ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರು ಈ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಟ್ರೀಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಯದ್ ಭೋಜನ್ ಇಕಟ್ಟಾ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ही उसने ऐसी डालियानुमा चीजें बनाई होंगी. देखिए, शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए, मैं पहले ही बोली, जो भोजन को इकट्ठा करने के लिए ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಡೋದಕ್ಕೆ, ಕೂಡಿಡೋದಕ್ಕೆ ಆಹಾರಗಳನ್ನ. ಈಗ ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕಾಡಿನ ಜನರು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಎಲ್ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನೆಲದ ಮೇಲೆ. ಆವಾಗ ಈ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಟ್ರೀಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತಂದಿರೋ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ರೇನೋ. ಈಗ ತಂದಿರೋ ಐಟಮ್ಗಳು ಅಥವಾ ಹಣ್ಣು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹೂ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ತಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವೊಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿಡ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿಡೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಬೂ ಇಂದ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಶುರುವಾಯ್ತೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಭಿ ಬತಾತೆ ಹೇ ಕಿ क्या पता क्या जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से जो बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बुनावट भी तरकीबात लगी हो. जो क्या बता है कि बया जैसे चिड़िया, इसके जो क्या बोल रहे हैं घोंसले, क्या बता है कि मतलब क्या है, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಶಾಯದ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಬೂನ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಹಾರವನ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಈ दया जैसे जो पक्षी का मतलब क्या है, यहाँ जो उनके घोंसला का मतलब क्या है, ಗೀಜುಗನ ಗೂಡು ನೀವು ನೋಡಿದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಗೀಜುಗನ ಗೂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರೊಳಗಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕದು. ನಾವು ಮನೆಗಳು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಪ್ರಕಾರ ಆ ತರನೇ ಗಿಜುಗನ ಗೂಡನ್ನ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಈ ಗಿಜುಗನ ಗೂಡನ್ನ ನೋಡಿ जो ಪಕ್ಷಿಗೆ ಘೋಸ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಯಾ ಜೈಸೆ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಘೋಸ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆ. ಗಿಜುಗನ ಗೂಡನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಟೋಕ್ರಿಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತಿರ್ಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಇದು ಪಕ್ಷಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇದರಿಂದ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಹಿತ ಇವರು ಬ್ಯಾಂಬೂವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ರೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಹುಟ್ಟಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇರಬಹುದು, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಜಾದುಗಾರನ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೌದಲ್ವಾ. आगे देखते हैं, बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस की खपच्चियों से ढेर चीजें बनाई जाती है। देखिए, बांस से केवल टोकरियां, इसका मतलब क्या है, ये जो बांस है बैम्बू से सिर्फ टोकरियां, टोकरी का मतलब क्या है, बास्केट, जो टोकरी का मतलब क्या है, बांस से सिर्फ टोकरियां ही नहीं बनते हैं, इसका मतलब क्या है, ಬಿದಿರಿನಿಂದ ಕೇವಲ ಪುಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, जो बांस की कपच्चियों से ढेर चीजें बनाई जाती है। कपच्ची का मतलब क्या है, ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬಾಸನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಎಳೆಗಳು, ಈ ಬಿದಿರು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಥ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಒಂದು ಪೀಸ್ ನೋಡಿದೀರಾ ನೀವು, ಸಣ್ಣಗೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಪಚ್ಚಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪತಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಬಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಬಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಘಾಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಇಲ್ಲೇನ್ ನಿಮಗೆ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಘಾಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿಂಗ್ ತೆಳ್ಳಗೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಸನ್ನ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಕಪಚ್ಚಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಐಸೆ ಜೋ ಕಪಚ್ಚಿ ಒಂದ್ಸೆ ಡೇರ್ ಚೀಸೆ ಬನಾಯಿ ಜಾತಿ ಹೈ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಬಿದಿರು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತೆಳ್ಳಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಟೈಪ್, ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ಟೈಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಈ ಬರಲ್ ಕಡ್ಡಿ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಕಪಚ್ಚಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಚೀಸೆ ಬನಾತೆ ಹೈ. बांस की कपच्चियों से ढेर चीजें बनाई जाती है, जैसे तरह तरह की जो चटाइयाँ, यहाँ आप देख सकते हैं, ये तो जो चटाइयाँ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, और जो टोपियाँ, यहाँ आप देख सकते हैं, जो टोपी ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಸಿಂದ. ಟೋಕ್ರಿಯಾ, यहाँ देखिए टोकरी यानी बास्केट, ಪುಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. और जो बर्तन, बैलगाड़ियाँ बर्तन बनाते हैं, बर्तन ಪಾತ್ರೆಗಳು, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ನೋಡಿದೀರಾ. ಬರ್ತನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗ್ರಿಪ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಜೋ ಬೇಲ್ಗಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಪುಲಕಾಟ್ಸ್, ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಗಳು ನೀವು ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಸೈಡಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಬಾಸಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿದೀರಾ, ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಹೌದಲ್ವಾ. ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಫರ್ನಿಚರ್, ಇದು ಬ್ಯಾಂಬೂ ಫರ್ನಿಚರ್, ಬಿದಿರಿನಿಂದ ಫರ್ನಿಚರ್ ಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. और जो सजावटी सामान, जाल, मकान, जो जाल का मतलब क्या है, ಇದು ಫ್ರಿಲ್, ಮೀನ್ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಕಾನ್ ಮತ್ತೆ ಪುಲ್, ಅವ್ರ ಕಿಲೋನೆ, ಪುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇತುವೆ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಕಿಲೋನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಟಾಯ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಆಟ ಆಡೋ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ, ಬಾಸಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. बहुत सारे चीजों को बांस से बनाए जाते हैं, और इसमें कुछ ऐसे कौन कौन से दिए हैं, जो घर भी बनाते हैं बांस से, समझ में आए ना. और जो ಇದು ಗಾಳಿ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ನಾವು, हवाई पंखा, जो हाथ से लेते हैं ना हवा, उसे भी जो बनाते हैं. और जो टोकरी बनाते हैं, और हैट्स बनाते हैं, टोपियाँ और चटाइयाँ बनाते हैं, फर्नीचर्स बनाते हैं. और बर्तन, यह देखिए बर्तन भी मैं ड्रॉ की हूँ, बर्तन सॉरी मैं देखी नहीं, जो बर्तन यहाँ बनाते हैं बांस से. और टोकरियाँ यानी जो बास्केट भी बर्तन से बांस से बनाते हैं. और जो इसमें कुछ अजब की बात है कि बांस से और भी कुछ चीजें बनाते हैं. हम आश्चर्य से देखते हैं कि ये चीज बांस से बनाए है क्या, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಇವನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ,
ಹೌದಾ, ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಂಬೂಯಿಂದ ಮಾಡಿದಾರಾ, ಬಿದಿರಿಂದ ಮಾಡಿದಾರಾ ಇದನ್ನ ಅಂತ ನಾವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಬಾಸಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಬಿದಿರಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಅದನ್ನ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. जो असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली मछली पकड़ते हैं. जाल का मतलब मैं पहले ही बोली, जो फ्रिल टाइಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ ಹಿಡಿಯೋ ಬಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಲ್ಲಿ एक जाल है, उसका नाम क्या है, एक खास जो तरीके की एक जाल है, उसका नाम जताई. यहाँ दिए है जो जकाई, इसका मतलब ये तो जताई है, आप देख रहे हैं ना, इसे ही जकाई कहते हैं. इसे असम में जो मछलियों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी उपयोग करते हैं. जो छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है. देखिए, छोटी छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे क्या करते हैं, ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು, ये जो जकाई है, ये जो ऊपर से आगे जो शंकुनुमा जैसे रहती है, ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಂಥರ ಶಂಕು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು जो नीचे से ತುಕಿಲ होते हैं ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ಲವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಗ್ರಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ತಾಲಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲವು ಜನಾಂಗಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಬಿದಿರಿನಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಜಕಾಯಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಅಸ್ಸಾಮಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ನದಿಗಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಜರಿ ಹರಿತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಈ ಹರಿತಾ ಇರೋ ಆ ನದಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಜಲಧಾರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೇಲೆ ಹುಲ್ಲುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಇದ್ರದ್ದೇ ಎಲೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಬುದೇ ಎಲೆಗಳು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಮರದ ಎಲೆಗಳನ್ನ, ತೊಗಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಸುಮ್ನೆ ಇಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಗಿಡ ಬೆಳೆದಿರ್ಬೋದು ನೀರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮೀನುಗಳು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವಾಗಿನ್ನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದ್ ಜಕಾಯಿ ಏನಂತೀವಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರು ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನೀರೊಳಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇವರು ನೀರೊಳಗಡೆಗೆನೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳು ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅದು ನೀರೇನೋ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ ಮೀನು. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಬಂದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ತೊಗಟೆಗಳು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಜಕಾಯಿ ಏನಿದೆ ಅಸ್ಸಾಮಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎತ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮೀನುಗಳು ಒಳಗಡೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಪವಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಊಜಿ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಶಂಕು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೀನುಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಮೀನುಗಳು. ಇದನ್ನ ಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀರೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಬೂದಲ್ವಾ ಇದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ, ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಅದೇನ್ರ ನೀರು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೀನುಗಳು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಜಕಾಯಿ ಕೋ ಕೈಸೆ ಇಸ್ತೆಮಾಲ್ ಕರ್ತೆ ಹೇ. ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಈ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಜಲಧಾರೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಉಸ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಹಿ ಪಾನಿ ಕೆ ಸಾಥ್ ಹಿ ಐಸೆ ಜಕಾಯಿ ಕೋ ಲೇಕರ್ ಚಲ್ತೆ ಹೇ. ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬಾಯಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮೀನುಗಳೆಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ऐसे ही जो जकाई को इस्तेमाल करते हैं, ऐसे जो अद्भुत जो चीज को जो असम में छोटी छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग यानी उपयोग करते हैं, और धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है. यहाँ उसी को दिए है, धीरे धीरे चलता हुआ ಅಂದ್ರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೀರುದ್ದಕ್ಕೂ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಮೀನುಗಳು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಬಂದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ. बासुकी का पक्षियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले ले. इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है, जो निचले नुकीले सिरे पर कपचियां एक दूसरे में गुथी हुई होती है. मैं बोली ना, ಇದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಜಕಾಯಿ ಕೋ ಕೈಸೆ बनाते हैं इसके बारे में दिए हैं. समझ में आए ना? ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೋಕರಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ जो दिए है कि ಶಂಕು ಕಾ ಆಕಾರ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಜಕಾಯಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಶಂಕು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ
ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲವಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದೇ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಜಕಾಯಿ, ಆ ಟೈಪೇ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಫಿರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಟಾಪು ತುಂಬಾನೇ ಅಗಲ ಆಗಿದೆ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀನುಗಳು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? फिर कपच्चियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती हैं. असम के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियां पहने दिख जाएंगे. और हाँ, उनकी पीठ पर टांगी बांस की बसी सी टोकरी देखना ना भूलना. देखिए, कपच्चियों से तरह तरह की टोपियां बनाई जाती है. टोपी यानी ಹ್ಯಾಟ್ಸ್. ಕಪಚ್ಚಿ ಒನ್ಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಬಿದಿರನ್ನ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಬಿದಿರು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಟೋಪಿಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಸ್ಸಾಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ, ಅಸ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ जो असम के चाय बगानों में जो बगानों के चित्रों में, यानी जो चाय बगानों के मतलब क्या है, ಇದು ಟೀ ಗಾರ್ಡನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ वहाँ के जो महिलाएं या वहाँ के जो पुरुष क्या करते हैं, नौकर, वो काम करते रहते हैं. उनके जो पत्तियों को, जो चाय के पत्तियों को जो काटते रहते हैं. समझ में आई ना? वो अपने जो सिर पर बांस से बनाए हुए टोपियों को पहने रहते हैं और अपने जो पीठ पर जो बांस से बनाए हुए टोकरियों को पहने रहते हैं, टगे रहते हैं. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಸ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಟೀ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಟೋಪಿ ಹಾಕೊಂಡು, ಬಿದಿರಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತ ಟೋಪಿಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು, ಬೆನ್ ಮೇಲೆ ಬಿದಿರಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತ ಪುಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಸಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್, ಇದು ಹ್ಯಾಟ್. ಇದು ಟೀ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಟೀ ಪತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಗಳು, ಟೀ ಎಲೆಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಿತ್ತುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಬಾಸಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಬಿದಿರಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತ ಪುಟ್ಟಿಯನ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ವೇಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದ್ರೊಳಗಡೆಗೆ ಟೀದು ಲೀವ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಬಾಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. अब कभी भी जो टी गार्डन में असम साइड या किसी भी जो टी गार्डन में आप गए तो वहाँ जो देखने को जरूर देखना चाहिए, भूलना ना चाहिए. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮರಿಬೇಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನೋಡ್ರಿ. जो यहाँ से जुलाई से जो अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त या कहो आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त. इस पैराग्राफ में आपको यहाँ दिए है कि जो बांस को किस महीने में, बांस के काम को किस महीने में करना चाहिए, जो तब उपयोग होती है, या इसका मतलब क्या है, जो किस समय में बांस के जो काम को, बांस से जुड़े हुए काम को करते हैं लोग, इसके बारे में आगे के जो प्यारा में दिए हैं, इसके बारे में हम अगले क्लास में देखते हैं. थैंक यू चिल्ड्रन.